7 सी प्राइम शो प्राइम 7 में तुहाडा स्वागत है। शो विच अज असी तुहानूं एक ऐसे जोड़ी दे रूबरू कराउण लगे हां जिहड़ी कई पक्षां तो लामिसाल आपां कह सकते हैं। पंजाबी दा अखाण भी हैगा कि जोड़ियां जग थोड़ियां नरड़ बथेरे, पर यह जोड़ी जिहड़ी असी तुहानूं मुखातिब करन लगे हां ये सिर्फ एक दूजे दे वास्ते ही स्पैशल नहीं हैगी, पूरे समाज दे वास्ते स्पैशल है। ते साडे कोल इस वेले बैठे ने सरदार बलवंत सिंह संधू ते जसवंत कौर संधू जी। तुहाडा दोनों का स्वागत करते हैं जी साडे इस प्रोग्राम विच। ते इन्हां दी वैसे तां जे इन्हां दी प्राप्तियां गिनाउण लगी तो मेरे ख्याल उसे जी काफ़ी सारा समा साडे दा एपीसोड दा गुजर जाएगा, पर ब्लड डोनर्स दे डोनेट करन दे विच इन्हां दा अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इस जोड़े ने दोनों ने 73 वार खूनदान किया होया, जो अपने आप विच एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिथे इन्हां दा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच नाम दर्ज है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच नाम दर्ज है, उत्थे गिनीज दे वास्ते भी इन्हां दा जिहड़ा केस परसूड हो चुका है। ते बलवंत सिंह जी पहलां तुहाडे तो ये किवें ਇਹ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ? सब तो पहला तो मेरी पत्नी जसवंत कौर ने ब्लड डोनेट किया, फिर इसने मैंने परस्यू किया कि बहुत अच्छी गल हैगी। अज के विज्ञानक के युग में इसका कोई बदल नहीं, सिर्फ इंसान तो ही मिलता है। फिर इसकी प्रेरणा सदका असीं इकट्ठियां ने 7/4/1991 में इकट्ठियां ने शुरू कर दिता सी खूनदान करना, जो हुण निरंतर जारी है। 73 वार असीं ब्लड डोनेट कर चुके हैं और साडा दोहां दा ब्लड ही तकरीबन 58 किलो के करीब बनता है। ये वैसे तो रिकॉर्ड वाली गल है। साडे बच्चों ने साथों प्रेरित होकर भी ब्लड डोनेशन शुरू किया, वो भी 32 वार ब्लड डोनेट उन्होंने कर दिता। एक इत्थे जे डाटे की थोड़ी जी इन्होंने गल की तो मेरे को थोड़ा जिहा डाटा इन्हां दा मौजूद है कि 58 करीब 58.5 लीटर जिहड़ा ब्लड है इन्हां दोनों ने डोनेट किया होया, जबकि जे कुल बना के इन्हां दे परिवार का गिणिया जाए तो 84 लीटर ब्लड जिहड़ा 84 लीटर ब्लड अपने आप दे विच एक देखकर जिन्हों जरूरत होंदी उन्होंने पता है कि 1 लीटर की बुकत है या कीमत है। सो इन्हां दी एक बड़ी वड्डी साडे समाज नूं देण है। जसवंत कौर जी तुसीं किवें इह मन दे विच अक्सर जिहड़ियां तीवियां ने जां औरतां ने वो समझदियां ने कि साडा काम इन्ना ही घर सांभ लिया जां बच्चे सांभ लिया, इत्थों तक सीमित हो जांदियां ने? गुरप्रीत जी, सब तो पहला तो मैं 7 सी वेखण वाले सारे अपने दर्शकों नूं इस चीज़ की बधाई दिंदी आ कि अज 7 सी दे चैनल ने सानू लोगों के रूह करके एक बहुत वड्डा योगदान पाया है। जिथों तक मेरा ब्लड डोनेशन का संबंध है, जदों असीं कोई चंगा काम करना तो यह उस परमात्मा वालों वाहिगुरू वालों कृपा होंदी है, उस दे वालों गॉड गिफ्ट मिलता है। मैं अज तो 20 साल पहला कदे सोचा नहीं सीगा कि साडा ना कदे लिम्का बुक दे विच आ जाएगा, दर्ज हो जाएगा, जां इंडिया बुक च दर्ज होएगा, जां असीं दुनिया दे विच एक पहले कपल होवांगे। एक ये सोच के खूनदान करना शुरू किया सी कि बहुत चंगा काम है, किसी की जिंदगी बचाउणी खूनदान करके इस तो उपर कोई दान नहीं हैगा। सो वो चीज़ नूं लैके असीं अपना एम लैके चले सी, तां अज उसका जिहड़ा सानू परमात्मा ने बहुत फल दिता हैगा। असीं अपने वालों जो खूनदान कर रहे हैं, जिवें मैं मेरे हसबैंड ने दस्सिया सरदार बलवंत सिंह ने कि 73 वार से खूनदान कर चुके हैं। ते तुसीं देखो भी 73 वार मतलब की स्टेटस किदां बनदा, मतलब तुसीं कोई रोटेशन फिक्स कीती हुई है, किवें इकट्ठे डोनेट करदे जे की करदे हो? हाँ जी गुरप्रीत जी, 73 का टाइम दा मतलब ये हैगा कि असीं दोनों मियाँ बीबी इकट्ठे खूनदान करते हैं। आम तो आप देखते हैं कि कोई 100 बारी खूनदान कर चुका, कोई 150 बार, कोई 125 बार इदा कर चुके, जां उसकी वाइफ ने कोई 10 बारी किया हैगा जां 20 टाइम किया हैगा। पर असी जो अपना एम लैके चले हैं कि असी कट्ठिया नहीं ब्लड डोनेट करना, जिस तरह के इको डेट इको टाइम इको ब्लड बैंक दे विच इस तरह असी इकट्ठे जो ब्लड डोनेट किया हैगा। तुसी होर भी साडी मतलब ये चीज़ देखोगे कि असी साल दे विच अपने 4 दिन फिक्स किए हैं। नवा साल असी आपां आम देखते हैं कि हर कोई इंसान उसनूं होटलों के विच जाके जां क्लबां दे विच जाके नवा साल सैलीब्रेट करता, पर असी सब तो पहला तैयार होकर नवे कपड़े पा के असी पीजे जाने, ब्लड डोनेट करते हैं और नवा साल सैलीब्रेट करते हैं, जिहड़ा कि साडे वास्ते बहुत ही अच्छा लगता है। उस तो बाद 7 अप्रैल नूं वर्ल्ड हैल्थ डे हुंदा, उस दे विच भी 1 अप्रैल तो लैके 7 अप्रैल दे विच कोई भी सानूं दिन शूट करता है तां फिर असी ब्लड डोनेट करते हैं।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾ 2-3 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 22-23 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 32 ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਹੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੀ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 118 ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਸੈਕਟਰ 16 ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਸੈਕਟਰ 37 ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਔਰ 6 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਖੂਨਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਘਰ ਖੂਨਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਘਰ ਖੂਨਦਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮੈਂ ਖੂਨਦਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੈ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 450 ml ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਡੀ 'ਚੋਂ 350 ml ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਲੱਡ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੂੰ। ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਰਮਲੀ ਅਨੈਮਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਖੂਨਦਾਨ ਉੱਤਮ ਦਾਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀਣਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, लाखों में एक खूनदानी बनकर ही उतरना कमाल है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 73 ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 73 ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਕਲਚਰਲ ਵੂਮਨ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ। आज ही करें अपने कल की शुरुआत। ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋੜੀਆਂ ਜੱਗ ਥੋੜੀਆਂ ਨਰੜ ਬਥੇਰੇ। ਐਵੇਂ ਗਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਜੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ? ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨੇਟ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ। ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ
ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿ ਰੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮਾਈਏ ਦੀ ਪੱਗ ਵਰਗੀ ਹਾਂ। ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਮਾਈਏ ਦੀ ਪੱਗ ਹਾਂ, ਵਰਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਉਹ ਜੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ। ਸੋ ਬਾਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਪਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਏਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਬਾਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ NGO ਜਾਂ ਵਲੰਟਰੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੱਡ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 9815 956734। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 9815 956734 9815 95 67 34। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਕਸਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਲੰਟਰੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9815955734, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਬਰਨੋਜ਼ਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਡਮ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾਖਲ ਹਨ ਤੇ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਲੱਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨਰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਸੀਐਸ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਿਸਟਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਨਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਵੂਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਵੂਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨੀ ਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਖੂਨਦਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫੋਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਓ, ਖੂਨਦਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖੂਨਦਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੇ ਪਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਵੂਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਗੁਆਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਹਿੱਤ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਿੱਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਹਨ ਦਾਜ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਹਿੱਤ ਬੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾਉਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਤੇ 32 ਤਿਉਹਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ 32 ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਤੀਆਂ, ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 98 15 95 67 34 98 15 95 67 34। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਾਵੇ 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 ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈ ਰੱਬਾ, ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਾਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।